নমস্কার, ওঙ্কার বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি অপরূপা। চোখ রাখবো আজকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপরে, কারণ এখন সময় নগর মহানগরের। ফের রাজ্যপাল সংঘাত। রাজ্যপালকে নিয়ে ফের রাজনৈতিক বিতর্ক। রাজভবনে অর্থাৎ অধুনা লোকপাল ভবনে নববর্ষ অনুষ্ঠানে রাজ্যের অবস্থা খারাপ বলে মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল RN রবি। আর এর পরিবর্তনের জন্য তিনি তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসার ডাক দিলেন। রাজ্যপালের এই মন্তব্যের পরে ফের শোরগোল শুরু হলো বাংলার রাজনীতিতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি নিশানা করেছেন রাজ্যপালকে। ভোটের মুখে ফের সংবাদ শিরোনামে উঠে এলো রাজ্যপাল রাজ্য সংঘাত। কার্যত ধনকরের জামানায় যে সংঘাত শুরু হয়েছিল তা এসে জুড়ল CV আনন্দ বসুর RN রবিতে। কি কারণে বারবার উঠে আসছে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। তবে এ বিষয়ে প্রথমে একটু শুনে নেব যে রাজ্যপাল এদিন ঠিক কি বলেছেন। প্রথমে কিন্তু তিনি বাঙালি অস্মিতাকে অনেকটা ওপরে তুলে ধরেছেন এবং তারপরে তিনি কি বক্তব্য রেখেছেন প্রথমে শুনবো সেই অংশ। Ladies and gentlemen, this is a great land which has given us Tagore, which has given us Swami Vivekananda, Swami Ramakrishna Paramhans, great revolutionary Netaji Subhash Chandra Bose. So many of them. We are proud to be here in this blessed land. আমরা শুনলাম যে তিনি কার্যত বাংলা এবং বাঙালির যে অস্মিতা তাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে তিনি কিন্তু বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু তারপরে তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলার অবস্থা খারাপ এমন ধরনের একটি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। শুনবো সেই অংশ। At the time of independence and in subsequent decades, Bengal was one of the top 3 economies of our whole country in our history. Bengal accounted for in 1960s more than 10% of our national GDP. There was no Tamil Nadu, there was no Karnataka, there was no Gujarat. It was Bengal. It was a land of industry. It was a land of enterprise. It was a land of intellectual and cultural vibrancy. Until 1980, in our whole country, there were only 4 states whose per capita income was more than Bengal. Only 4 states. Unfortunately today, there are 15 states from 1980 to now where we are. There are 15 states where people's per capita income is far more than Bengal. Our share in national capital has gone down from 10.6 to just about 5%. A land of intellectual vibrancy. Today our gross enrollment ratio in schools and colleges are way below the national average. I heard some of my young friends who are entrepreneurs doing very well in startups and entrepreneurship. In our country, registered MSME, we have more than 5.5 crores registered and functional. There are many more, but functional is about 5.5 crores. And what is our share? We have, as the data shows, just about 3 lakhs MSME, registered MSME. To which place?
from one who showed the light to the whole country, which led the country not only towards liberation, freedom movement, but led the country to prosperity. Showed the path. Unfortunately, it's a sad situation. Friends, why I am saying all this on a festive occasion? After all, this is a day of joy. But it's also a day when we say Navavarsha, New Year. New Year Day is also a day of resolve. When the new beginning happens, when it begins, we all, wherever we are, we tend to take a stock where we are, and then we plan for future, what the next year is going to be like and what I am going to do in the next year. Whether as an individual or as a leader of an enterprise in business, whichever field we are, academia, industry, entrepreneurship, whichever. What this new year, which is coming from today, what this is like. So it is a day of resolve. Poila Baishakh of 2026 is a day of resolve. And let us take resolve that we must contribute our best, whatever be the adversity, whatever be the adverse circumstances. Under that, friends, hopelessness is despair, or hopelessness is not an answer, is not an alternative. আমরা শুনছিলাম RN রবি। তিনি নববর্ষের শুরুতে প্রথমে তো বাঙালি অস্মিতাকে অনেকটা উচ্চতায় থেকে সেখানে সম্মানের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন, কিন্তু পরবর্তীতে তার যে বক্তব্য তাতে কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি যে অত্যন্ত খারাপ সেই বিষয়ে তিনি তুলে ধরেন। তাহলে কি কোথাও গিয়ে বাঙালি অস্মিতা এবং পরবর্তীতে পরিবর্তন শব্দটি, যেটি এই মুহূর্তে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা বারংবার শুনে এসেছি, এই যে বিষয়, তাহলে কি কোথাও গিয়ে সেই সংযোগে দাঁড়াচ্ছে? তাহলে কি আবারও রাজ্য রাজনীতি, আবারও রাজ্যপাল সংঘাতের পথে? এ বিষয়ে আমরা কথা বলবো, আমরা বুঝবো। আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের এডিটর ইন চিফ, ওঙ্কার বাংলার এডিটর ইন চিফ বিপ্লব দাস। দাদার সাথে কথা বলবো। দাদা, যদি বলা যেতে পারে জগদীপ ধনকরের সময় থেকে রাজ্যপাল সংঘাত কিন্তু আমরা দেখে এসেছি। 5 বছরের মধ্যে 3 বার রাজ্যপাল বদল, এবং বর্তমানে যিনি দায়িত্ব নিয়ে এসছেন RN রবি, তিনি বাঙালি অস্মিতাকে নিয়ে কথা বললেন, তারপর বর্তমান পরিস্থিতি ভীষণ খারাপ সেই কথা বললেন, আবারও একবার জড়িয়ে পড়ল রাজ্যপাল সংঘাত। সেই পথে কি আবারও একবার এগোচ্ছে? হ্যাঁ দেখো অপূর্বা, যদি আমরা দেখি যে গত 5ই মার্চ রাজ্যপাল RN রবি তার নাম ঘোষণা হয়েছিল এবং 13ই মার্চ লোক ভবনে তার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। 13 মার্চ থেকে তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন। মাঝখানে 14 তারিখে এই রাজ্যে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ব্রিগেডে সভা করেছেন, আর 15ই মার্চ ভোট ঘোষণা হয়েছে। তাহলে 13, 14, 15 এই 3টে দিন যদি দেখা যায়, তা ভোট ঘোষণার ঠিক 2 দিন আগে রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিলেন এবং তারপরে প্রধানমন্ত্রী এ রাজ্যে এলেন, মানে এই রাজ্যে মানে এই শহরে এলেন, এবং তারপরে আবার ভোট ঘোষিত হলো ঠিক তার পরের দিন। তো এই কদিনে যদি আমরা দেখি, এই মার্চের 13 পর থেকে যদি মার্চের এপ্রিলের 15 তারিখ অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত কিন্তু সেভাবে আমরা সংঘাতটা দেখতে পাইনি। রাজ্যপালের কি ভূমিকা সেটা কোথাটা চাপা পড়েছিল, আমরা সেটা বুঝতে পারছিলাম না। 21শে মার্চ মুখ্যমন্ত্রী সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেছিলেন, সেটুকানি। কিন্তু তারপরে রাজ্যপালের এর কেন তিনি বদল, বা এখানে যে রাজনৈতিক একটা ভূমিকা যেটা নিয়ে শাসক দল এখানে সবসময় ব্যঙ্গ করতো আগের 2 রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এবং জগদীপ ধনকরকে নিয়ে, সেটা কোথাও চাপা পড়ে গেছিল। কিন্তু নববর্ষের বিকেলে
লোকভবনের যে অনুষ্ঠান, সেই লোকভবনের অনুষ্ঠানে কিন্তু রাজ্যপাল আবারও তার যে রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের যে হাল, সে হাল তিনি জানিয়েছেন এবং তরুণ প্রজন্মকে তিনি সামিল হতে বলেছেন, যে পরিবর্তনে সামিল হতে বলেছেন। আমরা যে এতক্ষণ ধরে যে রিয়াকশনটা শুনছিলাম, ইংরেজিতে বলেছেন, এটা যদি একটু বাংলা করি তাহলে তিনি বলছেন যে স্বাধীনতার সময়ে পরবর্তী দশকগুলিতে দেশের সেরা 3 অর্থনীতির মধ্যে ছিল পশ্চিমবঙ্গ। সেরা 3 অর্থনীতির মধ্যে ছিল পশ্চিমবঙ্গ। ভালো করে শুনুন কথাটা। এবং 60-এর দশকে দেশের মোট জিডিপির 10% বেশি আসছিল পশ্চিমবঙ্গ থেকে। তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, গুজরাট থেকে নয়, পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এই মাটি ছিল শিল্পের মাটি, এই মাটি ছিল সাংস্কৃতিক এবং বৌদ্ধিকভাবে প্রাণবন্ত। 1980-র দশকে গোটা দেশে মাত্র 4টি রাজ্যের মাথাপিছু আয় পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বেশি ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ 15টি রাজ্যের লোকের মাথাপিছু আয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঢের বেশি। অর্থাৎ এটাই তিনি বোঝালেন। 60 সাল থেকে যদি ধরা যায়, আজকে আমরা 2026-এ দাঁড়িয়ে আছি, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক কি হাল সেটা তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন যে জাতীয় পুঁজিতে আমাদের ভাগ 10.6% থেকে কমে 5% নেমে এসেছে। আজ স্কুল এবং কলেজে নাম নথিভুক্তকরণের যে অনুপাত রয়েছে রাজ্যে, তা জাতীয় অনুপাতের থেকে অনেক কম। বর্তমানে দেশে প্রায় 5.5 কোটি নথিভুক্ত এবং কার্যকর ক্ষুদ্র, কুটির এবং মাঝারি শিল্প রয়েছে। তার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাটা প্রায় 3 লক্ষ। রাজ্যের পরিস্থিতি কোথায় সে প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, কোথা থেকে কোথায় নেমে এসেছি আমরা। যে রাজ্য গোটা দেশকে প্রগতিতে পথ দেখাতো, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ পরিস্থিতি খুব খারাপ। এবং সেই সঙ্গে তিনি বলছেন, এই মাটি মা দুর্গার মাটি। পশ্চিমবঙ্গ যে নিজের দেশের নিজের গৌরব ফিরে পাবে তা নিয়ে আমার কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ভারতের বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার পথে পশ্চিমবঙ্গের একটি অগ্রণী ভূমিকা থাকবে। এবং সেই সঙ্গে তিনি রাজ্যের তরুণ প্রজন্মকে বলেছেন যে ইতিবাচক হওয়ার প্রতিজ্ঞা করুন, পরিবর্তনের অংশ হওয়ার প্রতিজ্ঞা করুন। উন্নততর হওয়ার গৌরব পুনরুদ্ধার করার এই পরিবর্তন আকাশ থেকে এসে পড়বে না, এইটা আমাদেরই করতে হবে, আমাদের প্রত্যেককে করতে হবে। আসুন শপথ করুন। যখন দেশ এমন অভূতপূর্ব গতিতে এগিয়ে চলেছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে থাকতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গকে এর সঙ্গী হতে হবে, হয়তো নেতৃত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ আমরা যদি দেখি, বিগত যে 5 বছরে 2 রাজ্যপাল যতটা সক্রিয় ছিলেন বিভিন্ন রাজনীতি বা সংঘাতের বিষয় নিয়ে, RN রবি কিন্তু এসে তিনি প্রায় 1 মাস বাদে তিনি কোথাও বোধহয় যে পশ্চিমবঙ্গের কি অবস্থা, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয়গুলো তিনি কোথাও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এবং সেই তথ্য সংগ্রহ করে তিনি পয়লা বৈশাখের দিনে এই তথ্য নিয়ে তিনি যেটা বলেছেন, সেটা কিন্তু যে উত্তর আমরা পাওয়ার কথা ছিল শাসক দলের তরফ থেকে, আমরা কিন্তু সেই সঠিক উত্তর, যুক্তিপূর্ণ উত্তর কিন্তু এখনো খুঁজে পাইনি। আমরা পেয়েছি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে বাংলার লাট সাহেব সবচেয়ে বড় বাড়িতে যিনি থাকেন, আমি নাম নেব না, আজ বিবৃতি দিয়েছেন, আজ নববর্ষ, বাংলার মানুষকে অভিনন্দন জানান, আমাকে গালি দিয়েছেন, আগে তো অশান্তি হতো না, এরকম কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা যারা রাজনীতি নিয়ে চর্চা করি বা যারা অর্থনীতি নিয়ে এই পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে যারা ভাবেন, তারা কিন্তু এই যে RN রবি যে তথ্য দিয়ে 60 সাল থেকে 2026-এ পশ্চিমবঙ্গ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, শিল্প থেকে শুরু করে অর্থনীতি, যে বিষয়টা তিনি তুলে ধরেছেন এবং তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে বলেছেন, আশা করব যে শাসক দলের তরফে তার একটা যুক্তিপূর্ণ, এই যে মানে তার RN রবি যেটা বলেছেন তার ঠিক পাল্টা একটা কোনো যুক্তিপূর্ণ তথ্য আমরা জানতে পারব। অপরূপা, একেবারে দাদা, এই যে বিষয়ে যে রাজ্যপাল এমন একটি সাংবিধানিক পদ, যেটা রাজ্য সরকারের শাসক দল যেটাই সরকারে থাকবে,
রাজ্য সরকারের সাথে রাজ্যপালের একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে, যা রাজ্যের হিতকর দিক বা উন্নয়নের দিকে একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করবে। কিন্তু সেই সাংবিধানিক পদকে বারবার দেখা যাচ্ছে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে। বর্তমান পরিস্থিতিও সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে, এবং আপনি যে বিষয়গুলি তত্ত্বগুলি তুলে ধরলেন তাও কোথাও গিয়ে সেই এক সংঘাতে এসে দাঁড়ালো। তাহলে আগামীটা কি, ভবিষ্যৎটা কি? এই সংঘাত কি ক্রমবর্ধমান হবে, নাকি কোথাও গিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে একটা উন্নয়ন প্রকল্পে বা উন্নয়ন কল্পে ভাবনাটা আবারও দেখতে পাবে রাজ্য? ভবিষ্যৎ যদি জানতে হয় তাহলে ভবিষ্যৎ কিন্তু আগামী 4ই মের পরে আমরা বুঝতে পারবো ভবিষ্যৎটা কি হচ্ছে, কারণ রাজ্যে কোন সরকার আসে তার উপরে সমস্ত কিছু নির্ভর করছে। এটা একটা ভবিষ্যৎ। আমি যদি একটু এই যে তুমি যে রাজনীতির কথা বললে, আমি যদি একটু পেছন থেকে আসি 2021 সাল থেকে, অর্থাৎ জগদীপ ধনকর, তারপরে হচ্ছে আমাদের সিবিআই। সিবি আনন্দ বোস, এই যে দুজন রাজ্যপাল, তার মাঝে একজন খুব সামান্য সময়ের জন্য লা গণেশন এসেছিলেন জগদীপ ধনকরের পরে। এই দুজনের ভূমিকা যদি দেখি, আমি রাজনীতিগতভাবে যদি বলি, যে 2019 সালে 30শে জুলাই জগদীপ ধনকর এ রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন, দায়িত্ব নিয়েছিলেন, এবং 2022 জুলাইয়ে তিনি পদত্যাগ করেন। অর্থাৎ 19 থেকে 22 প্রায় 3 বছর তিনি ছিলেন। 3 বছরে তিনি, আমরা যদি দেখি 2021 নির্বাচনে জগদীপ ধনকরের একটা বড় ভূমিকা ছিল, এবং এ রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি, সে বিজেপি 2021 সালে যদি পুনরুজ্জীবন কেউ করে থাকে তার নাম হচ্ছে জগদীপ ধনকর। কারণ 2021 সালে ভোট পরবর্তী যে সন্ত্রাস হয়েছিল, যখন বিজেপির সমস্ত নেতা, বড় বড় নেতা যারা, তারা বাইরে বেরোতে ভয় পাচ্ছেন, এবং যারা নেতা কর্মী গ্রামে গঞ্জে তারা মার খাচ্ছেন, একমাত্র জগদীপ ধনকর তিনি সমস্ত জেলায় জেলায় গিয়ে তিনি কিন্তু ওই যে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের যে যে জায়গাগুলো হয়েছিল তিনি সেখানে গিয়ে চেষ্টা করেছেন, আগলে রাখার চেষ্টা করেছিলেন বিজেপি কর্মীদের। এটা কিন্তু বলা যায়, যার জন্য শাসক দলের তরফে প্রচুর তোপ দাগা হয়েছিল যে রাজভবন নয়, ওটা হচ্ছে বিজেপির এ রাজ্যের হেড অফিস। কেন্দ্রীয় অফিস, এরকম একটা বিষয় উঠে এসেছিল। তো তারপরে তো বহু বিষয় নিয়ে সংঘাত হয়েছে, তার মধ্যে সরকারের সঙ্গে সংঘাত, তার মধ্যে হচ্ছে প্রশাসনিক একটা হস্তক্ষেপ তো ছিলই, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিশেষ করে যেটা বলছিলাম নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাস নিয়ে ক্রমাগত টুইট বিবৃতি মাধ্যমে, আর তারপরে হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে এবং প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে বহু সংঘাত আমরা দেখেছি, এবং মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করার বিল পাশ করিয়ে তার ক্ষমতা কমানোর চেষ্টা করেছিল রাজ্য, কিন্তু সেটা পারেনি। তারপরে নানান রকম বিল যেগুলো বিধানসভায় পাস হয়, সেই বিলগুলো রাজ্যপালের কাছে যায়, তবে সেটা আর কি কাজ শুরু হয় সেই বিলের। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই বিল বিধানসভায় পাস হলেও বহু বিল আটকে রেখেছিল, এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা সময় জগদীপ ধনকরকে ঘোড়ার পাল পর্যন্ত বলেছিলেন, কিন্তু তার মাঝখানে তারপরে তিনি উপরাষ্ট্রপতি হন। সেটা যেমন একদিকে, তেমন অন্যদিকে আমরা যদি সিবি আনন্দ বোস দেখি, তার ভূমিকা কিন্তু 2021 সালে একটা বড় ভূমিকা ছিল। কি ভূমিকা ছিল? 2021 সালে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস যখন হলো, তারপরে কেন্দ্রের তরফে একটি টিম পাঠানো হয়েছিল, ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং একটা টিম পাঠানো হয়েছিল, যে টিমে প্রায় 4-5 জন এরকম আইপিএস আইএস এবং ছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যে যে জায়গাগুলো ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস হয়েছিল সেখানে তারা ঘুরেছিলেন, এবং এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সিবি আনন্দ বোস 2021 সালে। এবং সেই নেতৃত্ব দেওয়ার পরে সিবি আনন্দ বোস রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করেছিল বলে জানা যায়। সেই সময়ে কিন্তু তিনি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির প্রধান হিসেবে তখনই তিনি রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করেছিলেন বলে কিন্তু জানা যায়। তো তারপরে আমরা যদি দেখি যে তারপরে তাকে নিয়ে আসা হয় 17 নভেম্বর 2022, এবং 5 মার্চ পর্যন্ত তিনি ছিলেন 26-2000। এই 4 বছরে কিন্তু যদি আমরা দেখি, তার সঙ্গেও কিন্তু প্রচুর কিছু কিন্তু হয়েছে, যে ওই একই জিনিস, সেই বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত, শিক্ষা সংক্রান্ত সংঘাত থেকে শুরু করে সেটা হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে যা
মানে একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছিল, যেটা হচ্ছে রাজভবনের শ্লীলতাহানি বিতর্ক। হুম অর্থাৎ 2024 সালের মে মাসে রাজভবনে এক অস্থায়ী কর্মী রাজ্যপালের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ সিবি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনলে সেটা চূড়ান্ত সংঘাত রূপ নেয় এবং রাজ্যপাল তখন এটিকে সাজানো নাটক বলে অভিহিত করেন এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার তৎকালীন বিনীত গোয়েল সহ বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্তার বিরুদ্ধে তিনি পাল্টা অভিযোগ করেছিলেন। তো সেই সংঘাত কোথায় গেছিল, এবং তারপরে তো আইন শৃঙ্খলা রাজনৈতিক যুদ্ধ ছিলই। আরো একটি বিষয় দাদা মনে করিয়ে দেব যে একবার অস্ত্র সেখানে মজুত রাখা হয় এরকমও কিন্তু একটি হ্যাঁ, একদম একদম। ছড়িয়েছিল হ্যাঁ, তিনি সাংবাদিকদের ডেকে পুরো খুলে একদম দিয়েছিলেন যে হুম রাজভবনে দেখা হোক যে কোথায় অস্ত্র অস্ত্র রাখা রয়েছে। আছে একদম এবং হ্যাঁ, তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ডেকেছিলেন যে কোথায় সার্চ অস্ত্র করে আছে দেখার সেটা জন্য দেখা হোক। একদম সাংবাদিকরাও সেখানে গেছিলেন। তো হুম এই যে পুরো বিষয়টা, তো এই দুজন রাজ্যপালের যে ভূমিকা আমরা যদি দেখি, তারা বারবার সংঘাতে জড়িয়েছেন। এবং শুধু তাই নয়, আমরা যদি শামশেরগঞ্জের ঘটনার পরেও কিন্তু, এবং আরো বেশ কিছু ঘটনা ঘটার পরে এই সিবি আনন্দ বোস কিন্তু, যা জানা যাচ্ছে যে মানে সূত্রের খবর, যে রাজ্যপাল কিন্তু প্রতিবারই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে দুবার আরো, মানে প্রথম তো ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং হিসেবে তিনি একটা রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন, হুম হুম তারপরে তখন তিনি রাজ্যপাল নন, তখন হুম তো ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির প্রধান হিসেবে এসেছিলেন। হুম তার রাজ্যপাল হওয়ার পর সিবি আনন্দ বোস আরো দুবার এ রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করেছিলেন হুম বলে খবর। কিন্তু কেন্দ্র সেই সুপারিশ মানেনি, কারণ বিজেপি সরকার সব সময় রাষ্ট্রপতি শাসনের বিপক্ষে। হুম বাধ্য হয়ে মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে বাধ্য করা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য জায়গায় তারা সবসময় বিপক্ষে। যার জন্য তারা সবসময় ইন্দিরা গান্ধী যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেছিল তাই নিয়ে কিন্তু তারা সংসদে এখনো সেই খোটা দেয়, সমালোচনা করে বিবৃতি দেয়। হুম তো এই জায়গাটা থেকে কিন্তু তারা সেটা করেনি। কিন্তু এই আর এন রবি আর এই দুজনের যদি দেখি, অর্থাৎ এই বিগত 5 বছরে এই দুই রাজ্যপাল আর এই রাজ্যপালের মধ্যে একটাই তফাৎ, তিনি কিন্তু তাকে আনা হয়েছে। এরা যেমন প্রশাসনিক বিষয়গুলো এবং আইন শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে এই বিষয়গুলো দেখতেন, আর এন রবি যেন এই প্রথম 1 মাস ধরে তিনি কোথাও মনে হয় যে তিনি সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের, এবং সেই জায়গাটাকে, অর্থাৎ এখন যদি দেখা যায়, আমি যদি রাজনৈতিকগতভাবে আসি, এ রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি ক্ষমতায় আসার জন্য যে প্রচার তৃণমূলের বিরুদ্ধে শুরু করেছে, দুর্নীতি থেকে শুরু করে নারীদের ক্ষমতায়ন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু নিয়ে বিজেপি যেভাবে প্রচারে নেমেছে, ঠিক তার পাল্টা পয়লা বৈশাখের দিন রাজ্যপাল যে বিষয়টাকে এত সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করলেন, এই উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে বোঝা গেল যে এবারে কিন্তু বিজেপির যে গেম, অর্থাৎ তারা চাইছে যে পরিবর্তন, সে পরিবর্তন কিন্তু তারা অন্য রকম ভাবে কিন্তু প্ল্যানিং সাজিয়েছে, এটা বলা যায়। হুম হুম অনেক ধন্যবাদ দাদা আপনাকে। আমাদের সাথে ছিলেন আমাদের ওঙ্কার বাংলার এডিটর ইন চিফ বিপ্লব দাস, এবং তিনি সার্বিকভাবে যে আলোচনা করলেন, দর্শকদের কাছে আরো একবার জানিয়ে রাখতে চাইবো যে রাজ্যপাল সংঘাত কার্যত আমরা বারবার দেখেছি। ধনকর জামানায় যে সংঘাত শুরু হয়েছিল তা এবার এসে জুড়ে গেল সিভি আনন্দ বোস হয়ে আর এন রবিতে। বাঙালি অস্মিতা নিয়ে তিনি কথা বলেছেন, পাশাপাশি তিনি বলেছেন যে বর্তমানে বাংলার সেই গৌরব বাংলা হারিয়েছে, খুব দুর্ভাগ্যজনক বিষয়, এবং কোথাও গিয়ে তিনি সেই পরিবর্তনের বার্তা দিয়েছেন। তাহলে এর পিছনে স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু শাসক দল অনেক রকম ইঙ্গিত খুঁজছে এবং তারা সেই ইঙ্গিত রাখছেও। এখন এই ফলাফল রাজ্যপাল সংঘাত কি ক্রমশ আগামীতেও সেই একই পরিস্থিতিতে থাকবে, নাকি কোথাও গিয়ে বদল হবে, এটা বলবে সে সময়। তাই সে সময়ের অপেক্ষায় রইলাম আমরাও। আপনারা দেখতে থাকুন ওঙ্কার বাংলা।